Hello everyone, I welcome you all in this practical lecture of pharmacognosy. So in previous practical lecture we had started the new section for the practical is that morphological study of natural drug. Okay, so in previous practical lecture we had completed experiment number 14 to study the morphological characters of carminative and laxative drug. Okay, so in carminative ajovan, black pepper, cardamom and nutmeg drug is covered, and in laxative category isabgula and rhubarb drug is covered. Okay, so in today's lecture we will see the experiment number 15, which also comes under the same section, that is morphological study of crude drug. Okay, so in today's experiment we will see the drug according to their morphological characteristics. Okay, aim of this experiment is that to study the morphological characters of drug acting on central nervous system, that include aconite, ashwagandha, ephedra and antitussive drug. Okay, so the antitussive category which contains the tulsi and vasaka drug. Okay, so आजच्या एक्सपेरिमेंटमध्ये आपण असे ड्रग बघणार आहोत. फर्स्ट कॅटेगरी आहे ड्रग्स विच ॲक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. CNSवर ॲक्ट होणारे ड्रग, त्याचा स्टडी, मॉर्फॉलॉजिकल स्टडी आपण इथे करणार आहोत. अँड सेकंड कॅटेगरी आहे अँटीटसिव्ह ड्रग. ओके, सो अँटीटसिव्ह ड्रग्स आर द ड्रग्स विच यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ एक्सपेल करण्यासाठी, बॉडीमधून बाहेर टाकण्यासाठी, कफच्या ट्रीटमेंटसाठी जे ड्रग यूज केले जातात त्यांना आपण अँटीटसिव्ह असं म्हणतो. ओके, सो त्याच्यामध्ये तुलसी आणि वसाका ह्याचा मॉर्फॉलॉजिकल स्टडी आपल्याला आजच्या प्रॅक्टिकलमध्ये करायचा आहे. रिक्वायरमेंट फॉर टुडेज प्रॅक्टिकल ॲपॅरेटस, वी नीड अ वॉच ग्लास अँड क्रूड ड्रग, we need aconite, ashwagandha, ephedra, tulsi and vasaka. Okay, so we will start first category, that is drug acting on central nervous system. So there are many different type of drugs that work on the central nervous system. Okay, खूप ड्रग आहेत विच ड्रग्स दॅट शोज देअर इफेक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. मग आपल्या बॉडीचे सेंट्रल नर्वस सिस्टीम म्हणजे कोणती सिस्टीम की ज्याच्यामध्ये ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड असते. ओके, सो दॅट इज known as central nervous system. So including anesthetics, anticonvulsants, antiemetics, antiparkinsonian agents, CNS stimulants, muscle relaxants, narcotic analgesic, that is pain reliever, narcotic analgesics such as acetaminophen, NSAID, sedatives. Okay, so all this category which shows their effect on the central nervous system. Okay, म्हणजे इथे जे आपण डिफरंट कॅटेगरीज तुम्ही आता ऐकल्यात, ॲनास्थेटिक्स असतील, अँटी कन्व्हल्संट असतील, अँटीइमेटिक्स असतील. ओके, सो ऑल दिस कॅटेगरी शोज देअर ॲक्शन बाय ॲक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. म्हणजे ते त्यांची ॲक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टीमवर प्रोड्यूस करतात आणि मग त्यांचा जो डिझायर्ड इफेक्ट आहे तो बॉडीला मिळतो. ओके, सो आजच्या प्रॅक्टिकलमध्ये आपण अशा ड्रगचा स्टडी करणार आहोत की त्यांचा इफेक्ट जो आहे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टीमवर आहे. ओके, मीन्स ते जे ड्रग आहे ते त्यांचा थेरापेटिक इफेक्ट शो करणार आहेत बाय ॲक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. ओके, सो ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्डवर ॲक्ट होऊन ते त्यांची ॲक्शन शो करणार आहेत. ओके, सो फर्स्ट कॅटेगरी आहे ड्रग ॲक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. त्याच्यामध्ये फर्स्ट ड्रग आपल्याला बघायचा आहे, त्याचा मॉर्फॉलॉजिकल स्टडी करायचा आहे, ॲकोनाईट. ओके, सो इथे तुम्हाला इमेजमध्ये दिसतोय तो ॲकोनाईट ड्रग आहे. सो सिनॉनिम फॉर दिस ॲकोनाईट ड्रग इज मॉन्क्स हुड, देन वोल्फ्स बेन, फ्रायर्स काउल, माउस बेन, aconite root, मीठा आजार, radix aconiti. Okay, so there are the several synonyms for this aconite. So first कोणता आहे synonym? monk's hood, second wolf's bane, third friar's caul, fourth mouse bane, then aconite root, मीठा आजार. Okay, so in Hindi this aconite root is known as meetha azar. Okay, and radix aconiti. Okay, so these are the several synonyms for this aconite root. Then biological source, aconite consists of dried root of Aconitum napillus, which is collected from the wild or cultivated plants belonging to family Ranunculaceae. Okay, so this aconite drug, it is nothing but the dried root drug. Okay, so dried root part is used, which plant? Aconitum napillus. Okay, so this aconite is consist of dried root of Aconitum napillus,
विच इज कलेक्टेड फ्रॉम बोथ वाईल्ड अँड कल्टिवेटेड. ओके, सो जंगलामधल्या व्हरायटीपासून आणि कल्टिवेटेड केलेल्या अशा दोन्ही व्हरायटीजपासून काय केलं जातं, ह्या रूटचं कलेक्शन केलं जातं. ओके, बिलॉंगिंग टू फॅमिली रॅन्युन्क्युलसी. इफ यू सी द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ दिस ॲकोनाइट रूट, कलर, द कलर इज डार्क ब्राऊन कलर. ओडर स्लाइट आहे, टेस्ट स्लाइट, कॉझिंग टिंगलिंग सेन्सेशन फॉलोड बाय नमनेस टंग. ओके, सो जेव्हा आपण हा ॲकोनाइट ड्रग टेस्ट करतो तेव्हा काय होतं, फर्स्ट स्लाइड त्याची टेस्ट जाणवते, त्याच्यानंतर टिंगलिंग सेन्सेशन फील होतात. ओके, टिंगलिंग मीन्स मुंग्या आल्यासारखे. ओके, अँड दिस फॉलोड बाय द नमनेस ऑफ टंग, म्हणजे जिभेचं जे सेन्सेशन आहे, जिभेची जी चव आहे ती निघून जाते. ओके, देन इफ यू सी द साईज ऑफ दिस ॲकोनाइट युजली 4 to 10 सेंटीमीटर इन लेंथ. ओके, सो ह्या ॲकोनाइट रूटची जर तुम्ही लेंथ बघितलात तर 4 to 10 सेंटीमीटर एवढी त्याची लेंथ असते आणि विल्थ आहे ती 1 to 3.5 सेंटीमीटर एवढी त्याची विल्थ आहे. ओके, सो इट इज ब्रॉड टुवर्ड्स द क्राऊन. सो अप्पर पोर्शनला जर तुम्ही ह्याचा शेप बघितला तर अप्पर पोर्शनला हा कसा आहे, ब्रॉड आहे. ओके, सो इथे ह्या डायग्राममध्ये तुम्हाला दिसेल की ह्याचा जो अप्पर पोर्शन आहे तो कसा आहे, ब्रॉड आहे. ओके, सो इट इज ब्रॉड टुवर्ड्स द क्राऊन अँड टॅपरिंग टुवर्ड्स द डिस्टल एंड. ओके, डिस्टल एंडला तो कसा आहे, टॅपरिंग आहे. ओके, कोनिकल शेप आहे. एंडिंगला तर त्याचं जे आहे एंड आहे ते नॅरो आहे, टॅपरिंग आहे आणि अप्पर पोर्शन आहे तो ब्रॉड आहे. ओके, इफ यू सी द शेप ऑफ दिस रूट दॅट इज कोनिकल अँड टॅपरिंग. ओके, कोनिकल शेपचा आहे, टॅपरिंग आहे. एक्स्ट्रा फीचर्स, इट इज स्लाइटली ट्विस्टेड अँड डीपली व्रिंकल. ओके, सो ह्याचा जर सरफेस तुम्ही बघितला तर त्याच्यामध्ये खूप व्रिंकल्स प्रेझेंट आहेत. ओके, डीपली व्रिंकल आहे आणि स्लाइटली तो कसा झालेला आहे, ट्विस्ट झालेला आहे, बेंड झालेला आहे. ओके, the broader end of root shows the numerous rootlets and scars. ओके, सो इथे जो ब्रॉड एंड आहे तिथून काय आहेत, रूटलेट्स जे सेकंडरी रूट्स आहेत, स्कार्स आहेत ते निघालेले आहेत. ओके, सो इथे स्कार पोर्शन आहे आणि हे काय आहेत, त्याचे सेकंडरी रूटलेट्स ह्या ब्रॉडर एंडमधून निघालेले आहेत. ओके, so this is the morphological features which is associated with this aconite root. Okay, next chemical constituents. So aconite contains 0.3 to 1.2% of alkaloids. Okay, so active chemical constituents present in this aconite root is alkaloid which are terpene ester type. Aconitin is the main alkaloid. Okay, so main active chemical constituent is alkaloid. Amongst the alkaloid, aconitin alkaloid which is an active chemical constituent which is present into the aconite root. Okay, other alkaloids present into the drug are hypoaconitin, neopelin, nepelin, neolin. Okay, so these are the other alkaloids which is present into the aconite root. कोणते कोणते आहेत तर hypoaconitin, neopelin, nepelin and neolin. So traces of ephedrine and spartine are also present. The drug also contains aconitic acid and a lot of starch. Okay, aconitic acid सुद्धा त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे आणि स्टार्च कंटेंट सुद्धा ॲज अॅन केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट ॲकोनाईटमध्ये प्रेझेंट आहे. ओके, सो कोणते कोणते केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट आपण बघितलेत, अल्कलॉइडमध्ये ॲकोनिटिन हे ॲक्टिव्ह अल्कलॉइड आहे. त्याच्यानंतर अदर अल्कलॉइड्समध्ये हायपो ॲकोनिटिन, निओपेलिन, नेपेलिन, निओलिन. ओके, इट ऑल्सो कंटेन इफेड्रिन अँड स्पार्टिन and it also contain aconitic acid and lot of amount of starch is present. Okay, if you see uses of this aconite root, so aconite is cardiac effective. Okay, so it comes under the central nervous system acting drug. It also exerts their effects on the cardiac system. Okay, so cardiac system which is associated with heart. So it is used externally as an local analgesic in liniments and to treat the neuralgia, rheumatism and इन्फ्लामेशन्स. ओके, सो एक्सटर्नल प्रिपरेशन्स ज्या आहेत, एक्सटर्नली ॲकोनाईट रूट जो आहे तो एक्सटर्नल प्रिपरेशन्समध्ये यूज होतो इन द फॉर्म ऑफ लिनिमेंट्स. ओके, सो लिनिमेंट्स जे आहेत ते एक्सटर्नली यूज केले जातात स्किनसाठी. ओके, सो इट शोज देअर इफेक्ट ॲज अॅन लोकल ॲनाल्जेसिक. लोकल इन द सेन्स लोकल एरिया, म्हणजे त्या पर्टिक्युलर एरियापुरताच त्याची ॲक्शन शो करणार आहे. तर कोणती त्याची ॲक्शन आहे, ॲनाल्जेसिक ॲक्शन. ओके, सो ॲनाल्जेसिक्स आर द ड्रग विच यूज टू रिलीव्ज द पेन कमी करण्यासाठी ॲनाल्जेसिक कॅटेगरीचे ड्रग यूज केले जातात. ओके, सो दिस ॲकोनाईट पजेस द लोकल ॲनाल्जेसिक इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ लिनिमेंट. ओके, सो लिनिमेंट ह्या प्रिपरेशन फॉर्ममध्ये तो लोकल ॲनाल्जेसिक इफेक्ट शो करतो. ओके, सो त्याच्यामुळे
जे डिफरंट डिसऑर्डर्स आहेत त्याच्यामध्ये न्यूरॉलजिया आहे, रुमॅटिझम आहे, इन्फ्लामेशन आहे. ओके, सो ह्या डिसऑर्डर्समध्ये ॲज ॲन लोकल ॲनाल्जेसिक म्हणून ॲकोनाइट यूज केला जातो. ओके, सो न्यूरॉलजिया इट इज अ नर्व डिसऑर्डर, रुमॅटिझम इट इज नथिंग बट द संधिवात. ओके, आणि इन्फ्लामेशन म्हणजे सूज. ओके, सो ह्या जे डिसऑर्डर्स आहेत त्याच्यामध्ये ॲज अँड ट्रीटमेंटसाठी लोकल ॲनाल्जेसिक म्हणून ॲकोनाइट रूट एक्सटर्नल प्रिपरेशन्स इन द लिनिमेंट फॉर्म यूज केला जातो. ओके, so another use if you see of aconite, so tincture aconite is antipyretic in small doses. ओके, सो aconite जे आहे त्याला जर टिंचर फॉर्ममध्ये जर कन्वर्ट केलं, टिंचर त्याचं प्रिपरेशन जर आपण घेतलं, सो टिंचर प्रिपरेशन्स म्हणजे कसे तर अल्कोहोल्स कंटेनिंग प्रिपरेशन्स असतात. ओके, सो अल्कोहोलमध्ये ही प्रिपरेशन्स बनवली जातात. सो ॲकोनाईटचं जे टिंचर प्रिपरेशन आहे विच ॲक्ट्स ॲज अन अँटीपायरेटिक. ओके, सो अँटीपायरेटिक एजंट्स काय करतात तर बॉडीचं जे इलिव्हेटेड टेम्परेचर आहे ते कमी करायचं काम करतात. ओके, म्हणजे फीवर लाईक कंडिशन्स वगैरे आहेत त्याच्यामध्ये अँटीपायरेटिक्स जे आहेत ते फीवर कमी करायचं, बॉडी टेम्परेचर कमी करायचं काम करतात. ओके, सो टिंचर फॉर्ममध्ये जे ॲकोनाईटचं प्रिपरेशन आहे ते लो डोसमध्ये अँटीपायरेटिक म्हणून ॲक्ट होणार आहे बॉडीवर. ओके, म्हणजे बॉडीचं जे वाढलेले टेम्परेचर आहे ते कमी करायला हेल्प करणार आहे. ओके, देन दिस ॲकोनिटिन इन द अमाऊंट ऑफ 2 to 3 mg कॅन लीड रेस्पिरेटरी फेल्युअर, हार्ट फेल्युअर अँड इन द एंड इज दॅट डेथ इज देअर. ओके, ॲकोनिटिन हे जे ॲक्टिव्ह केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स ॲकोनाईटमध्ये प्रेझेंट आहेत ते जर 2 ते 3 mg एवढ्या डोसमध्ये जर आपण ॲडमिनिस्ट्रेट केलं. ओके, सो त्याचा इफेक्ट काय होणार आहे, टॉक्झिक इफेक्ट बॉडीवर शो होणार आहे. ओके, त्याच्यामध्ये काय काय होणार आहे, रेस्पिरेटरी फेल्युअर होणार आहे. फर्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टीम आपल्या बॉडीची फेल होणार आहे. त्याच्यानंतर हार्ट फेल्युअर होणार आहे. हार्टची जी सिस्टीम आहे कार्डियक सिस्टीम बॉडीची ती फेल्युअर होणार आहे. ओके, हार्ट सिस्टीम फेल्युअर झाल्यानंतर त्याचा एंड रिझल्ट आपल्याला काय मिळणार आहे, डेथ. ओके, तो त्या पर्सनची फायनली डेथ होते. ओके, सो दीज आर द टॉक्झिक इफेक्ट विच इज exerted by aconite in the dose range of 2 to 3 mg. Okay, so these are the uses which is associated with aconite drug. Okay, so aconite drugs आपण synonym, biological source, their morphological characteristics, chemical constituents आणि uses इथे डिस्कस केलेले आहेत. ओके, so this aconite drug comes under the drug acting on the central nervous system. Okay, देन नेक्स्ट ड्रग आपल्याला बघायचा आहे सेम कॅटेगरी अंडर अश्वगंधा. ओके, सो अश्वगंधा मराठी नेम आहे त्याचा अश्वगंधा, त्याला सिनॉनिम आहे विथानिया रूट. अनदर सिनॉनिम इज अश्वगंधा अँड अनदर सिनॉनिम इज असगंध. ओके, सो दीज आर द सिनॉनिम विच इज यूज फॉर दिस अश्वगंधा. So biological source for this ashwagandha, it consists of dried root and stem basis of Withania somnifera belonging to family Solanaceae. Okay, so dried root and stem basis form मध्ये हा ड्रग यूज केला जातो from the plant Withania somnifera belonging to family Solanaceae. Okay, if you see the morphological features of this ashwagandha root, कलर इज बफ टू ग्रे कलर. ओके, सो अश्वगंधा रूटचे जर तुम्ही कलर्स बघितलात, स्टेमचा जर कलर बघितला तर तो कसा आहे, बफ टू ग्रे येलो इन कलर आहे. स्टेम बेसिस आर ग्रीन. ओके, सो स्टेमचे जे बेसिस आहेत ते कसे आहेत, ग्रीन आहेत. ओके, ओडर इज स्ट्रॉंग, टेस्ट म्युसिलाजिनियस, बिटर अँड ॲक्रीड. ओके, टेस्ट जर आपण ह्याला केलं तर म्युसिलाजिनियस टेस्ट लागणार आहे, बिटर लागणार आहे, ॲक्रीड आहे. ओके, जर पावडर्ड फॉर्ममध्ये अश्वगंधा असेल तर पावडर्ड ड्रग इज पंजंट अँड ॲसिडिक इन टेस्ट. ओके, जर पावडर्ड अश्वगंधाची आपण टेस्ट केली तर ती कशी लागणार आहे, त्याची टेस्ट पंजंट आणि ॲसिडिक टेस्ट आपल्याला लागणार आहे. ओके, इफ यू सी द साईज ऑफ दिस अश्वगंधा रूट अँड स्टेम, सो 10 to 17.5 सेंटीमीटर इन लेंथ. ओके, सो ह्यांची जर लेंथ आपण बघितली तर ती 10 ते 17.5 एवढ्या सेंटीमीटर एवढ्या लेंथचे हे अश्वगंधा स्टेम प्रेझेंट असतात, रूट प्रेझेंट असतात. ओके, इफ यू सी द डायमीटर ऑफ दिस रूट इज 6 to 12 mm इन डायमीटर. ओके, सो डायमीटर जर आपण बघितलं तर तो 6 ते 12 mm एवढा त्याचा डायमीटर असतो. ओके, देन शेप इज स्ट्रेट, अनब्रांच्ड अँड कोनिकल. ओके, सो अश्वगंधा रूटचा जर तुम्ही शेप बघितला तर ते कसे आहेत, स्ट्रेट आहेत, अनब्रांच्ड आहेत आणि कोनिकल शेपमध्ये आहेत. ओके, सो इथे जर तुम्ही त्याचा शेप बघितला तर तो कसा आहे, कोनिकल शेप आहे. ओके, देन एक्स्ट्रा फीचर इज
बायबर लाईक सेकंडरी रूट्स आर ऑल्सो प्रेझेंट ऑन द ड्रग. ओके, सो रूट जर इथे तुम्ही बघितलात तर सेकंडरी रूट जे आहेत ते प्रेझेंट आहेत अश्वगंधामध्ये. ओके, द रूट्स ॲज वेल ॲज द स्टेम बेसिस आर लॉन्जिट्युडनली व्रिंकल्स. तर तुम्ही ह्याचा सरफेस बघितला तर त्याच्यावर कसे आहेत लॉन्जिट्युडनल व्रिंकल्स प्रेझेंट आहेत. नोड्स आर प्रॉमिनंट ऑन द साईड्स. ओके, नोड्ससुद्धा इथे प्रेझेंट आहेत. इथे तुम्हाला दिसत आहेत ह्या पोर्शनमध्ये नोड्स प्रेझेंट आहेत. ओके, वेअर फ्रॉम द पेटिओल अरायझेस, की ज्याच्यामधून पेटिओल अराईज होतं. ओके, फ्रॅक्चर इज शॉर्ट अँड अनइवन. ओके, सो सरफेसवर फ्रॅक्चर्स जर आपण बघितलं तर ते कसे आहेत शॉर्ट्स आहेत, अनइवन नेचरचे आहेत. ओके, सो दीज आर द मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स विच इज प्रेझेंट इन टू द अश्वगंधा रूट. ओके, देन केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स. सो अश्वगंधा कंटेन्स द अल्कलॉइड्स, मेनली विथॅनोलॉइड्स. ओके, अल्कलॉइड्स आणि विथॅनोलॉइड्स, it is an active chemical constituents present into this ashwagandha. The important alkaloids isolated from this ashwagandha are tropine, pseudotropine, hygrine, cuscohygrine and anaferin. ओके, सो अल्कलॉइड्समध्ये इम्पॉर्टंट अल्कलॉइड्स कोणते प्रेझेंट असतात ट्रॉपिन, शुडोट्रोपिन, हायग्रीन, कस्कोहायग्रीन अँड ॲनाफेरिन अल्कलॉइड्स आर प्रेझेंट. ओके, द प्लांट इज अ सोर्स ऑफ स्टिरॉइडल लॅक्टोन्स विच इज नोन ॲज विथॅनोलॉइड्स. ओके, सो विथॅनोलॉइड्स हे जे ॲक्टिव्ह केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट ह्या ॲकोनाईटमध्ये प्रेझेंट आहे which is an steroidal lactone. Okay, so such as vithanolides which is present into this ashwagandha root that includes vithaferin A and is regarded to have a antibiotic and anti-tumor activity. Okay, so कोणतं विथॅनोलॉइड्स प्रेझेंट असतं अश्वगंधामध्ये तर विथाफेरिन ए. ओके, सो हे विथाफेरिन ए आहे की जे स्टिरॉइडल लॅक्टोन नेचरचं आहे आणि त्याला कसं यूज केलं जातं तर अँटीबायोटिक आणि अँटी ट्युमर म्हणून यूज केलं जातं. ओके, सो अँटीबायोटिक्स आर द ड्रग्स विच यूज टू किल्स द बॅक्टेरिया, राईट, अँड अँटी ट्युमर्स आर द ड्रग्स विच यूज टू ट्रीट द कॅन्सर. ओके, सो ट्युमर्स ट्रीट करण्यासाठी अँटी ट्युमर कॅटेगरीचे ड्रग यूज केले जातात. ओके, मग अश्वगंधामध्ये जे विथॅनोलॉइड्स विथाफेरिन ए जे प्रेझेंट आहे विच ॲक्ट्स ॲज अन अँटीबायोटिक अँड अँटी ट्युमर. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज दॅट युजेस. सो अश्वगंधा इज यूज्ड ॲज अन हायपोटेन्सिव्ह अँड डिप्रेशन ड्रग. ओके, सो हायपोटेन्सिव्ह ड्रग काय करणार आहे हायपोटेन्सिव्ह ड्रग काय करतात हायपो मीन्स डिक्रीज, टेन्सिव्ह इन द सेन्स टेन्शन मीन्स ब्लड प्रेशर. ओके, सो हायपोटेन्सिव्ह आर द ड्रग्स विच यूज टू लोअर द ब्लड प्रेशर. बॉडीचं जे इलेव्हेटेड झालेलं इन्क्रीज झालेलं ब्लड प्रेशर आहे ते लो करायचं काम हायपोटेन्सिव्ह कॅटेगरीचे ड्रग करतात. ओके, सो दिस अश्वगंधा विच पॉझेस द हायपोटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. ओके, सो त्याच्यामध्ये ब्लड प्रेशर जे इन्क्रीज झालेलं आहे बॉडीचं ते लो करण्यासाठी अश्वगंधा ड्रग जो आहे तो इफेक्टिव्ह आहे अँड इट ऑल्सो शोज द डिप्रेशन प्रॉपर्टी ऑन CNS. ओके, सो सेंट्रल नर्वस सिस्टीमवर तो डिप्रेशन प्रॉपर्टी म्हणजे डिप्रेशन तो CNSचं कॉज करतो. ओके, देन नेक्स्ट यूज इज दॅट इट हॅज ॲक्शन ऑन स्मूथ मसल्स, हेन्स यूज इन अस्थमा अँड ऑल्सो ॲज अन युटेराईन सिडेटिव्ह. तो त्याची जी ॲक्शन आहे अश्वगंधाची ती स्मूथ मसलवर सुद्धा एक्झर्ट्स होते. सो अस्थमा आणि युटेराईन सिडेटिव्ह म्हणून त्याला यूज केलं जातं. ओके, अस्थमा म्हणजे काय तर रेस्पायरेटरी ट्रॅकचा डिसीज आहे की ज्याच्यामध्ये रेस्पायरेशनची जी प्रोसेस आहे ती डिफिकल्ट होते. ओके, रेस्पायरेटरी ट्रॅकचा पॅसेज जो आहे तो नॅरो होतो आणि त्याच्यामुळे श्वास घ्यायला त्रास होतो, त्याला अस्थमा असं म्हणतात. ओके, सो अस्थमाच्या ट्रीटमेंटमध्ये अश्वगंधा यूज केलं जातं कारण का ब्रॉन्काय ट्रॅकमध्ये जे स्मूथ मसल्स आहेत त्याच्यावर तो इफेक्ट शो करणार आहे, त्याचं तो रिलॅक्सेशन करणार आहे, त्याच्यामुळे अस्थमाच्या ट्रीटमेंटमध्ये अश्वगंधा यूज केलं जातं. ओके, युटेराईन सिडेटिव्ह म्हणून सुद्धा त्याला यूज केलं जातं म्हणजे युटेराईन UTI ट्रॅकचे जे मसल्स आहेत त्याच्यामध्ये जे स्मूथ मसल्स आहेत त्याच्यावर तो सिडेटिव्ह ॲक्शन शो करणार आहे. ओके, मीन्स त्यांच्यामध्ये तो रिलॅक्सेशन अराईज करतो. ओके, देन इट इज यूज्ड ॲज अन टोनिक अँड ॲज अन अँटी ट्युमर ड्रग. ओके, टोनिक आणि अँटी ट्युमर ड्रग म्हणून तो ॲक्ट होतो. अँटी ट्युमर ड्रग्स विच यूज्ड अगेन्स्ट द कॅन्सर. ओके, ट्युमर कंडिशनमध्ये यूज केले जातात अँटी ट्युमर कॅटेगरीचे ड्रग अँड इट ऑल्सो पॉझेस द टोनिक प्रॉपर्टी. ओके, सो टोनिक्स मीन्स स्टिम्युलेटिव्ह ॲक्शन्स ही मसल्सवर दिसून येते. ओके, देन अश्वगंधा इज कन्सिडर्ड ॲज अन अल्टरनेटिव्ह, ॲफ्रोडिझियाक, नार्कोटिक अँड ॲबॉटिफिशियंट. ओके, सो अदर यूज जर बघितले तर जनरली इट इज यूज्ड ॲज अन अल्टरनेटिव्ह, ॲफ्रोडिझियाक, नार्कोटिक अँड ॲबॉटिफिशियंट प्रॉपर्टी. ओके, ॲबॉटिफिशियंट म्हणजे काय
तर ॲबॉर्शन कॉज करतं, म्हणजे प्रेग्नेन्सी राहिल्यानंतर ती ॲबॉर्ट करायचं काम ॲबॉर्टिफिशियंट कॅटेगरीचे ड्रग करतात. सो दिस अश्वगंधा रूट पजेस द ॲबॉर्टिफिशियंट प्रॉपर्टी. देन इट ऑल्सो ॲक्ट्स ॲज अ नार्कोटिक ड्रग. ओके, सो इट पजेस द नार्कोटिक इफेक्ट, म्हणजे सेंट्रल नर्वस सिस्टीमवर ॲक्ट होणारा ड्रग आहे, त्याच्यामुळे नार्कोटिक इफेक्ट तो शो करणार आहे. देन ॲफ्रोडिझियाक, सो दोज आर द ड्रग्स विच इन्क्रीजेस द सेक्शुअल डिझायर. ओके, सो त्याच्यामुळे सेक्शुअल डिझायर इन्क्रीज करण्याचा जो इफेक्ट आहे तो अश्वगंधामध्ये दिसून येतो. ओके, अँड इट्स ॲक्ट्स ॲज अन अल्टरनेटिव्ह. ओके, so generally alternatives are the drugs, means those drugs which causing the alteration or gradually changing effect in certain disorders. Okay, so that's why it's used as an alternative drug. So these are the certain uses which is associated with ashwagandha root. Okay, so ashwagandha मध्ये आपण त्याचं सिनॉनिम बघितलं आहे, त्याचा बायोलॉजिकल सोर्स बघितला आहे, मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस केलेले आहेत, केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स त्याच्यामध्ये कोणते प्रेझेंट आहेत ते बघितले, आणि फायनली त्याचे युजेस बघितलेले आहेत. ओके, सो नेक्स्ट ड्रग आहे आपला सेंट्रल नर्वस सिस्टम ॲक्टिंग ड्रग, इफेड्रा ड्रग. ओके, सो इथे तुम्हाला इमेजमध्ये दिसत आहेत ते इफेड्राचे स्टेम आहेत. ओके, सो सिनॉनिम फॉर इफेड्रा इज माहंग, अनदर सिनॉनिम इज साओपेन माहंग. ओके, सो दोन सिनॉनिम आहेत, माहंग अँड सेकंड इज साओपेन माहंग. If you see the biological source, so ephedra consists of dried young stem of ephedra gerardiana and ephedra nebrodensis. Okay, so दोन व्हरायटीज आहेत त्याच्यापासून इफेड्रा स्टेम कलेक्ट केले जातात. सो इट इज अन ड्राईड स्टेम, young stem of ephedra gerardiana and ephedra nebrodensis belonging to family Gentaceae or also known as Ephedraceae. Okay, so दोन फॅमिलीला नेम आहे जेंटासी और इफेड्रासी. ओके, सो दिस इफेड्रा कन्सिस्ट ऑफ ड्राईड यंग स्टेम. ओके, सो इथे तुम्हाला इमेजमध्ये दिसत आहेत ते ड्राईड फॉर्ममधले यंग स्टेम आहेत. कोणत्या प्लांटचे तर इफेड्रा जेरार्डियाना अँड इफेड्रा नेब्रोडेन्सिस. So family of this ephedra is Ephedraceae. So it contains not less than 1% of total alkaloids, which is calculated as ephedrine. Okay, so active chemical constituents limit इथे मेन्शन केलेला आहे. It contains not less than 1% of total alkaloid of ephedrine drug. Okay, if you discuss the morphological characteristics, so तुम्हाला इमेजमध्ये दिसते कलर ऑफ दिस इफेड्रा स्टेम इज ग्रीनिश येलो. ओके, सो ग्रीनिश येलो कलरचे हे इफेड्रा स्टेम आहेत. ओके, सो हे ग्रीन फॉर्ममध्ये आहेत, म्हणजे फ्रेश फॉर्ममध्ये आहेत. ओके, आणि हे जे इफेड्रा स्टेम आहेत ते ड्राईड फॉर्ममध्ये आहेत. आपल्या लॅबमध्ये ड्राईड फॉर्ममध्ये म्हणजे असे इफेड्रा स्टेम अवेलेबल आहेत. ओके, इफ यू सी द ओडर ऑफ दिस इफेड्रा स्टेम इज ॲरोमॅटिक अँड पाईन लाईक ओडर आहे. टेस्ट ॲस्ट्रिंजंट आहे त्याची, म्हणजे ते प्रोटीन प्रेसिपिटंट म्हणून ॲक्ट होणार आहेत. इफ यू सी द साईज, द स्टेम आर अबाउट 30 to 35 सेंटीमीटर इन लेंथ. ओके, सो 30 ते 35 सेंटीमीटर त्यांची लेंथ असते आणि 5 मिलीमीटर एवढा त्याचा डायमीटर असतं. ओके, शेप जर त्यांचा बघितला तर सिलेंड्रिकल आहे, इलॉंगेटेड आहे, वेल मार्क्ड फ्युरोज त्याच्या सरफेसवर प्रेझेंट आहेत. ओके, सरफेस बघितला तर त्याच्यावर फ्युरोज प्रेझेंट आहेत. नोड्स आणि इंटरनोड्स प्रेझेंट आहे. ओके, सो नोड्स अँड इंटरनोड्स आर प्रेझेंट. ओके, सो नोड्स आणि इंटरनोड्स त्याच्या सरफेसवर प्रेझेंट आहेत. स्टिप्युलेटेड लीव्ज ऑन द नोड्स आर प्रेझेंट. ओके, सो इथे तुम्हाला दिसतं की जिथे नोड एरिया प्रेझेंट आहे तिथे लीव्ज आहेत, स्टिप्युलेटेड लीव्ज प्रेझेंट आहेत. ओके, सो दीज आर द मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स विच इज असोसिएटेड विथ दिस इफेड्रा स्टेम. ओके, इफ यू सी द केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट ऑफ इफेड्रा कंटेन्स अबाउट 0.5 to 2% ऑफ टोटल अल्कलॉइड्स. द चीफ अल्कलॉइड इज इफेड्रीन. ओके, सो अल्कलॉइडमधलं ॲक्टिव्ह केमिकल अल्कलॉइड कंटेंट का आहे तर इफेड्रीन आहे. ओके, द अदर अल्कलॉइड्स आयसोलेटेड आर शुडोइफेड्रीन, 1-मिथाइल इफेड्रीन, नॉरइफेड्रीन अँड डायमिथाइल इफेड्रीन. अदर अल्कलॉइडल कंटेंट कोणते कोणते आहेत इफेड्रीनचे तर मेन ॲक्टिव्ह इफेड्रीन आहे, त्याच्यानंतर शुडोइफेड्रीन, 1-मिथाइल इफेड्रीन, नॉरइफेड्रीन अँड डायमिथाइल इफेड्रीन. ओके, सो दीज आर द केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट विच इज प्रेझेंट इन टू दिस इफेड्रीन ड्रग. ओके, नेक्स्ट जर आपण इफेड्रीनचे युजेस बघितले तर इफेड्रीन इज ॲन adrenergic drug with bronchodilatatory effect. Okay, so these drugs
which shows their effect on central nervous system. Okay, so specifically it shows their effect on adrenergic system. So it acts as an adrenergic drug with bronchodilatory actions. Okay, so bronchi tract वर त्याची ॲक्शन कशी आहे, ब्रॉन्कोडायलेटरी आहे. ओके, सो ब्रॉन्काय ट्रॅक्टचं डायलेशन करतं. डायलेशन म्हणजे काय, इन्क्रीज इन टू द साईज. ओके, सो ब्रॉन्काय ट्रॅक्टचं जे साईज आहे ती इन्क्रीज केली जाते. ओके, सो दॅट्स वाय दिस ड्रग इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा. ओके, सो त्याच्यामुळे अस्थमाच्या ट्रीटमेंटमध्ये यूज केलं जातं, रिनायटिसमध्ये यूज केलं जातं. ओके, सो रिनायटिसमध्ये काय होतं की नोजच्या ज्या काही वेसल्स आहेत त्याच्यामध्ये इन्फ्लामेशन दिसून येतं. ओके, सो त्याच्यामुळे श्वास घ्यायला काय होतं, त्रास होतो. देन वूपिंग कफ, हे फीवर, ह्या कंडिशनमध्ये इफेड्रिन ड्रग आहे. ड्यू टू देअर ब्रॉन्कोडायलेटरी इफेक्ट दिस इफेड्रिन ड्रग इज इफेक्टिवली यूज. ओके, सो वूपिंग कफ म्हणजे काय, तर सिव्हिअर कफची जी कंडिशन्स असते की ज्याच्यामध्ये कफचा जो आहे चेस्टमध्ये आवाज येतो वूप लाईक. ओके, सो त्याला वूपिंग कफ असं म्हटलं जातं. ओके, आणि हे फीवर म्हणजे काय, तर हे इट इज नथिंग बट द वाळलेलं गवत. ओके, वाळलेलं गवतला इंग्लिशमध्ये हे असं म्हणतात. ओके, सो त्याच्यामध्ये जे पोलन ग्रेन्स आहेत त्याच्या ॲलर्जीमुळे ताप येतो. ओके, सो त्याचे जे सिम्टम्स आहेत त्याच्यामध्ये की खाज येते. ओके, सो इचिनेस होतं. त्याच्यानंतर डोळे जे आहेत त्याच्यामध्ये वॉटरी आईज होतात, स्नीझिंग होते, सर्दी होते. ओके, सो हे जे आहेत ते हे फीवरचे सिम्टम्स आहेत. ओके, हे फीवर कशामुळे कॉज होतो आहे, तर पोलन ग्रेन्समुळे काय होतं, ॲलर्जिक रिस्पॉन्स जो आहे आपल्या बॉडीमध्ये ॲक्टिवेट होतो आणि त्याच्यामुळे फीवर येतो म्हणजे ताप येतो. ओके, वूपिंग कफ म्हणजे काय, तर सिव्हिअर कफची कंडिशन असते की ज्याच्यामध्ये कफ जो आहे त्याच्यामध्ये जास्त कफ झाल्यामुळे वूप लाईक साऊंड ऐकायला येतं. ओके, आणि रिनायटिसमध्ये काय होतं, तर नोजची जी म्युकस मेम्ब्रेन आहे त्याचं स्वेलिंग होतं, इरिटेशन होतं. ओके, अँड दॅट कंडिशन इज नोन ॲज रिनायटिस. ओके, सो ह्या सगळ्या कंडिशनमध्ये ॲज अॅन ब्रॉन्कोडायलेटरी इफेक्ट शो करतो. त्याच्यामुळे इफेड्रिन जो आहे तो इफेक्टिवली यूज केला जातो. ओके, देन इट प्रोड्युसेस इफेक्ट सिमिलर टू ॲड्रिनालिन बट इट ॲक्शन इज स्लोअर. ओके, सो ह्याचा जो इफेक्ट आहे तो ॲड्रिनालिनसारखाच आहे. ओके, पण त्याचा जर इफेक्ट बघितला तर तो स्लोअर आहे, मोर प्रोलॉंग्ड आहे. ॲड्रिनालिनपेक्षा जास्त प्रोलॉंग तो इफेक्ट शो करणार आहे. अँड हॅज द ॲडव्हान्टेज ओव्हर इज दॅट इफेड्रिन कॅन बी ॲडमिनिस्टर्ड. ओके, सो त्याच्यामुळे ॲड्रिनालिनपेक्षा सुद्धा जास्त वेळासाठी हा इफेक्ट शो करतो इफेड्रिन. त्याच्यामुळे मोस्ट ऑफ जो आहे तो जर ॲड्रिनालिन आणि इफेड्रिन कम्पेअर केला तर त्या ॲड्रिनालिन इफेक्टसाठी इफेड्रिन हा ड्रग जो आहे तो ॲडमिनिस्टर्ड केला जातो थ्रू द माउथ रूट. ओके, माउथ रूटने सुद्धा तो त्याचा तेवढेच डिझायर्ड पोटेन्सी आहे, थेरापेटिक इफेक्ट आहे तो शो करतो. ओके, सो त्याच्यामुळे ॲड्रिनालिनपेक्षा आपल्या बॉडीमध्ये इफेड्रिन हा ड्रग ॲडमिनिस्टर्ड केला जातो फॉर देअर adrenergic effect. Okay, so the drug causes the vasoconstriction leading to increase in blood pressure. Okay, so हा ड्रग जो आहे तो काय करतो, व्हॅसोकन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट शो करतो. ओके, व्हॅसोकन्स्ट्रिक्शन म्हणजे काय, तर ब्लडच्या ज्या व्हेसल्स आहेत त्याचं कन्स्ट्रिक्शन करतो. कन्स्ट्रिक्शन म्हणजे रिडक्शन्स इन टू द साईज. ओके, सो व्हॅसोकन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट शो केल्यामुळे काय होतं आहे की त्याच्यामुळे इन्क्रीज इन टू द ब्लड प्रेशर इन्क्रीज होणार आहे, कार्डियक सिस्टीमचं स्टिम्युलेशन होणार आहे. ओके, मिड्रियासिस इफेक्ट शो करतो. मिड्रियासिस मीन्स इन्क्रीज इन टू द साईज ऑफ प्युपिल. ओके, सो प्युपिल साईज इन्क्रीज करतो, ब्लड व्हेसल्सची साईज डिक्रीज करतो. त्याच्यामुळे ब्लड व्हेसल्स ची साईज डिक्रीज झाल्यामुळे ब्लड प्रेशर अराईज होतं आहे, इन्क्रीज होणार आहे. ओके, त्याच्यानंतर कार्डियक सिस्टीमवर त्याचा स्टिम्युलेटरी इफेक्ट शो होणार आहे. ओके, सो दिस ॲड्रिनर्जिक सिस्टीमवर त्याचा मेन इफेक्ट आहे. सो दिस ॲड्रिनर्जिक सिस्टीम इज असोसिएटेड विथ सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम. ओके, आणि सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम आपल्या बॉडीची आहे विच इज रिलेटेड टू जनरली स्ट्रेस रिॲक्शन्स ऑफ बॉडी. ओके, बॉडीच्या ज्या इमर्जन्सी कंडिशन ला ज्या स्ट्रेसफुल रिॲक्शन्स बॉडी देते, इमर्जन्सी रिॲक्शन्स देते, त्याला सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम असं म्हटलं जातं. ओके, सो सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम इज असोसिएटेड विथ बॉडी रिॲक्शन्स टू एनी स्ट्रेस और एनी इमर्जन्सी कंडिशन्स. ओके, so this adrenergic system is associated with this sympathetic nervous system and this ephedrine drug which acts as an adrenergic drug. Okay, so these are the uses which is associated with ephedrine drug. Okay, so ephedra drugs आपण सिनॉनिम बायोलॉजिक असोस, देअर मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स, त्याच्यामध्ये कोणते केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट प्रेझेंट आहेत आणि त्याचे युजेस काय आहेत ते इथे डिस्कस केलेले आहेत. ओके,
नेक्स्ट ड्रग आपल्याला बघायचा आहे, नेक्स्ट कॅटेगरी अंडर येतो तो अँटीटसिव्स. ओके, सो दिस अँटीटसिव्स आर द ड्रग दॅट सप्रेस द कफिंग पॉसिबली बाय रिड्युसिंग द ॲक्टिव्हिटी ऑफ कफ इन द सेंटर ऑफ ब्रेन. ओके, सो ब्रेनमध्ये जे कफ सेंटर आहे त्याची ॲक्टिव्हिटी रिड्यूस करून काय केलं जातं, कफ सप्रेस केला जातो. ओके, म्हणजे कफचं प्रोडक्शन सप्रेस केलं जातं अँड दॅट ड्रग इज नोन ॲज अँटीटसिव्ह. ओके, सो अँटीटसिव्स आर यूज टू रिलीव्ह द ड्राय कफ. ओके, स्पेसिफिकली ड्राय कफच्या ट्रीटमेंटमध्ये अँटीटसिव्ह कॅटेगरीचे जे ड्रग आहेत ते यूज केले जातात. ओके, सो त्याच्यामध्ये फर्स्ट ड्रग आपल्याला बघायचा आहे तुलसी. ओके, तुलसी मराठीमध्ये त्याला तुळस असं म्हटलं जातं. प्रत्येकाच्या दारामध्ये अंगणामध्ये समोर तुळस आहे. ओके, सो त्याच्यामुळे तुळस सगळ्यांनी, तुलसी हा ड्रग सगळ्यांनी बघितलेला आहे. सो सिनॉनिम आहे त्याचं सॅक्रेड बेसिल, सेकंड सिनॉनिम आहे होली बेसिल. ओके, सो 2 synonyms are there. First is sacred basil and second is holy basil. If you see the biological source of tulsi, so tulsi consists of fresh and dried leaves of Ocimum santum belonging to family Labiati. ओके, सो तुलसीचे लीफ आहेत ते ॲज अ ड्रग म्हणून यूज केले जातात. ड्राईड आणि फ्रेश दोन्ही फॉर्ममध्ये तुलसी लीफ यूज केले जातात. ओके, कोणती व्हरायटी आहे, कोणतं प्लांट आहे तुलसीचं, तर ऑसिमम सॅन्टम ह्या प्लांटचे जे लीफ आहेत ते ॲज अन मेडिसिनल पर्पज यूज केले जातात. सो हे ऑसिमम सॅन्टम हे जे प्लांट आहे विच इज बिलॉंगिंग टू फॅमिली लॅबिएटी. ओके, इफ यू सी द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, जर तुम्ही तुलसी लीफचे जे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स बघितलात, कलर कसा आहे त्याचा, ग्रीनिश कलर आहे. ओडर ॲरोमॅटिक आहे. टेस्ट, जर तुलसी लीफ तुम्ही टेस्ट केला असाल तर ती ॲरोमॅटिक त्याची टेस्ट आहे. ओके, साईज जर बघितला तर 2 ते 5 सेंटीमीटर एवढी त्याची लेंथ आहे, एवढं ते लॉंग आहे अँड 1.5 to 3.2 सेंटीमीटर वाईड आहे. ओके, जर तुलसी लीफची जर मार्जिन तुम्ही बघितला तर ती एंटायर आहे आणि सिरेट आहे. ओके, सो मार्जिनचा जो हा पोर्शन आहे तो जर तुम्ही बघितला तर तो कसा आहे, सिरेट आहे, म्हणजे डेंटेड लाईक मार्जिन आहे. ओके, इफ यू सी द शेप, सो लीव्स आर सिम्पल, इलिप्टिकल, अबलॉंग, ऑब्ट्यूस और ॲक्यूट. ओके, सो टिप कसा आहे त्याचा, ॲक्यूट आहे, अबलॉंग आहे, शेप त्याचा अबलॉंग आहे, सिम्पल आहे, इलिप्टिकल आहे, ऑब्ट्यूस आहे. ओके, देन फ्लॉवर्स आर व्हेंट्रिसिलेट इन रेझिम्स. ओके, सो तुलसी लीफचे जर तुम्ही, तुलसी प्लांटचे जर फ्लॉवर्स, इथे तुम्हाला हा जो पार्ट दिसतोय ते कसे आहेत, रेझिम फॉर्ममध्ये असतात, व्हेंट्रिसिलेट फॉर्ममध्ये असतात. ओके, सो इट इज ॲन ॲन्युअल हर्ब विथ मच ब्रांच्ड स्टेम हॅविंग द व्हेंट्रिसिलेट इन्फ्लोरोसन्स, की ज्याच्यावर व्हेंट्रिसिलेट इन्फ्लोरोसन्स प्रेझेंट आहेत. फ्लॉवर्स आर पर्पल इन रेझिम्स. ओके, सो फ्लॉवर्स जर बघितला तर कोणत्या, पर्पल कलरचे आहेत, रेझिम्स फॉर्ममध्ये आहेत. सो द प्लांट इज कन्सिडर सॅक्रेड बाय हिंदूज अँड इज ग्रोन थ्रू आउट द इंडिया. ओके, हिंदू फॅमिलीमध्ये मोस्ट ऑफ त्याला खूप धार्मिक स्थान आहे तुलसीला, राईट, आणि थ्रू आउट इंडियामध्ये ह्याचं ग्रोईंग म्हणजे त्याचं कल्टिवेशन केलं जातं. इट इज कल्टिवेटेड नियर द हिंदू टेम्पल्स अँड गार्डन्स. ओके, मोस्ट ऑफ हिंदू धर्माचे जे टेम्पल्स आहेत, गार्डन्स आहेत, तेथे तुलसी हे प्लांट असतंच. ओके, सो द petiolate leaves are oblong with acute apex and entire serrated margin. Trichomes are present on the both surface of the leaves and they are minutely gland dotted. ओके, सो ह्याचे जे सरफेस जर आपण बघितलं तर बोथ म्हणजे अप्पर सरफेस आणि लोअर सरफेस जर आपण लीफचा बघितलं तर त्याच्यावर ट्रायकोम्स प्रेझेंट असतात, म्हणजे हेअर लाईक प्रोजेक्शन्स आहेत. ओके, आणि मायन्यूट ग्लँड डॉटेड जे आहेत ते ट्रायकोम्स असतात. ओके, so these are the morphological characteristics which is associated with this leaf, tulsi leaf. Okay, if you see the chemical constituent which is present into this tulsi herb, so the whole herb contains volatile oil which is highest in the leaves. Okay, volatile oil जे आहे ते पूर्ण प्लांट मध्ये प्रेझेंट असतं. लीव्स पार्ट मध्ये जास्त volatile oil कंटेंट प्रेझेंट आहे. सो मेजर कंपोनंट ऑफ volatile oil that include eugenol, मिथाइल युजेनॉल, कार्व्याक्रॉल, कॅरिओफायलिन. ओके, सो मेन वोलाटाईल ऑइलचे कंटेंट कोणते कोणते प्रेझेंट आहेत तुलसीमध्ये, तर युजेनॉल, मिथाइल युजेनॉल, कार्व्याक्रॉल अँड कॅरिओफायलिन. ओके, सो दीज आर द केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट विच इज प्रेझेंट इन टू द तुलसी. ओके, नेक्स्ट जर आपण युजेस बघितले तुलसीचे, तर तुलसी इज वेल नोन फॉर इज अँटीबॅक्टेरियल, इन्सेक्टिसिडल, अँटी प्रोटोझोअल, डायफोरेटिक अँड एक्सपेक्टोरंट प्रॉपर्टीज. ओके, सो कशासाठी तुलसीचा यूज आहे, फर्स्ट आहे अँटीबॅक्टेरियल. ओके, अँटी मीन्स अगेन्स्ट,
बॅक्टेरियल मीन्स बॅक्टेरिया. ओके, सो बॅक्टेरिया किल करण्यासाठी तुलसी यूज केलं जातं. सो इट इज यूज ॲज अन अँटीबॅक्टेरियल. सेकंड यूज आहे इट्स ॲक्ट्स ॲज अन इन्सेक्टिसिडल. ओके, इन्सेक्टिसिडल मीन्स किलिंग. ओके, सो इन्सेक्ट किल करायचं काम तुलसी करतं, सो त्याच्यामुळे इन्सेक्टिसिडल म्हणून यूज केलं जातं. देन नेक्स्ट यूज आहे त्याचा अँटी प्रोटोझोवल. ओके, अँटी मीन्स अगेन्स्ट, प्रोटोझोवल मीन्स प्रोटोझोआ. ओके, सो प्रोटोझोआ जे आहेत त्याच्या अगेन्स्ट ह्याची ॲक्शन्स असते, सो त्याच्यामुळे अँटी प्रोटोझोवल म्हणून सुद्धा यूज आहे. देन नेक्स्ट यूज आहे इट्स यूज ॲज अन डायफोरेटिक. ओके, सो डायफोरेटिक म्हणजे काय, तर असे ड्रग्स की जे परस्पायरेशनची जी प्रोसेस आहे बॉडीची, ओके, म्हणजे स्वेट प्रोडक्शनची जी प्रोसेस आहे, म्हणजे घाम बॉडीमध्ये ज्या मेकॅनिझमने येतं त्याला परस्पायरेशन असं म्हटलं जातं. ओके, आणि त्याच्यामुळे हा जो तुलसी आहे विच ॲक्ट्स ॲज अन डायफोरेटिक. ओके, म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये स्वेटिंग प्रोड्यूस करण्याचं काम आहे, घाम जास्त प्रोड्यूस करायचं काम हे तुलसी ड्रग करतं. ओके, सो दॅट्स वाय इट्स ॲक्ट्स ॲज अन डायफोरेटिक ड्रग अँड इट ऑल्सो पजेस द एक्सपेक्टोरंट प्रॉपर्टी. ओके, अँटीटेसिव्ह कॅटेगरी अंडर आपण ह्याचा स्टडी करतोय. सो इट्स ॲक्ट्स ॲज अन एक्सपेक्टोरंट. ओके, सो एक्सपेक्टोरंट ड्रग काय करतात, विच एक्सपेल्स द कफ फ्रॉम द बॉडी. बॉडीमध्ये कफ जो आहे तो बाहेर टाकायचं काम एक्सपेक्टोरंट कॅटेगरीचे ड्रग करतात. ओके, so this tulsi possesses the expectorant property. The leaves are also used as an aromatic carminative. Okay, so volatile oil content आहे, सो त्याच्यामुळे ॲरोमॅटिक कार्मिनेटिव्ह म्हणून सुद्धा तुलसीचा यूज आहे. ओके, सो कार्मिनेटिव्ह ड्रग काय करणार आहेत, विच एक्सपेल्स द गॅसेस फ्रॉम द बॉडी. बॉडीमधून गॅसेस बाहेर टाकायचं काम कार्मिनेटिव्ह कॅटेगरीचे ड्रग करतात. सो दिस तुलसी ड्रग ऑल्सो पजेस द कार्मिनेटिव्ह इफेक्ट. ओके, सो दीज आर द युजेस विच इज असोसिएटेड विथ दिस तुलसी. ओके, आता आपण तुलसीचं काय काय बघितलं, तर सिनॉनिम, बायोलॉजिकल सोर्स, देअर मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स अँड युजेस ऑफ तुलसी. ओके, नेक्स्ट आहे अँटीडेसिव्ह कॅटेगरीचा ड्रग वसाका. ओके, सो वसाकाला मराठीमध्ये अडुळसा असं म्हणतात. ओके, बरेच जणांनी अडुळसा हा ड्रग बघितलेला आहे गावामध्ये. वय जी असते घराच्या सराउंडिंगला जे झाडांचं कंपाऊंड केलेलं असतं मोस्ट ऑफ, त्याच्यामध्ये अडुळसाची झाडं लावलेली असतात. ओके, अडुळसा जे आहे त्याचं सिनॉनिम आहे ॲडाथोडा, सेकंड सिनॉनिम आहे वसाका फोलियम अँड नेक्स्ट सिनॉनिम आहे अडुळसा. ओके, सो 3 सिनॉनिम आहेत त्याचं, ॲडाथोडा, वसाका फोलियम and adulsa. Okay, if we see the biological source of this vasaka consists of dried as well as fresh leaves of plant Adathoda vasica belonging to family Acanthaceae. ओके, सो ड्राईड आणि फ्रेश या दोन्ही फॉर्ममध्ये लीव्ज यूज केले जातात अडुळसाच्या प्लांटचे. ओके, कोणतं प्लांट आहे तर ॲडाथोडा वसिका बिलॉंगिंग टू फॅमिली ॲकांथासी. ओके, इफ यू सी द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, मॉर्फोलॉजी जर बघितलं त्याची, जर हे जे आहे ते ॲडाथोडा अडुळसाचं हे पान आहे. ओके, कलर कसा आहे त्याचा, डल ब्राउनिश ग्रीन कलर आहे. ओडर स्लाइटली कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे. टेस्ट जर बघितली तर टेस्ट, अडुळसाचं पान जर तुम्ही खाऊन बघितलं तर बिटर टेस्ट आहे त्याची. ओके, साईज आहे त्याची 10 to 20 सेंटीमीटर लॉंग. जर लीफची जर तुम्ही लेंथ बघितलं तर ती 10 ते 20 सेंटीमीटर एवढी लॉंग आहे. ओके, ब्रॉड आहे ते 3.5 to 6 सेंटीमीटर एवढं ब्रॉड आहे. शेप जर त्याचा बघितलं तर तो कसा आहे, एंटायर शेप आहे, एंटायर आहे. लॅन्सिओलेट आहे. मार्कली ॲक्यूट ॲट द बेस अँड स्लाइटली ॲक्युमिनेट टुवर्ड्स द अपेक्स. ओके, सो ॲक्युमिनेट आणि ॲक्यूट जे आहे ते बेस आणि अपेक्स रिजनला असं त्या पानाचा शेप आहे. ओके, सो दीज आर द मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स विच इज असोसिएटेड विथ दिस अडुळसा leaf. Okay, if you see the chemical constituent present into this vasaka leaves, so vasaka leaves contains the alkaloids which include vasicin, vacicinone, 6-hydroxyvasicin, 1-peganin, betaine, vasakin. Okay, which is constituents of, also contains the volatile oil, fat, resin, sugar, mucilage, adathodic acid, ट्रायॲकोटेन अँड व्हिटॅमिन सी. ओके, सो कोणते कोणते केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स आहेत त्याच्यामध्ये, मेन ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट्स अल्कलॉइड आहे, दॅट इन्क्लूड वॅसिसिन, वॅसिसिनॉन, 6-hydroxyvasicin, देन 1-peganin, betaine, vasakin. Okay, so all these alkaloids are present into this vasaka leaf. Along with this, it also contains volatile oil, fat, resins, sugar, mucilage, adathodic acid, triacoten
and vitamin C is present into this Vasaka leaf. Okay, if you see the uses of this Vasaka leaf is used to treat cold, cough, whooping cough, chronic bronchitis and asthma. Okay, so cold म्हणजे सर्दीमध्ये यूज होतं, देन कफमध्ये यूज होतो, अँटीटसिव्ह ड्रग आहे म्हणून कफ बाहेर टाकण्यासाठी हेल्प होणार आहे वसाका लीफची. वुफिंग कफमध्ये त्याचा जास्त इफेक्ट आहे. ओके, म्हणजे कफची जी सिव्हिअर कंडिशन आहे की जिथे जास्त कफ छातीमध्ये जमा होतो आणि त्याच्यामुळे श्वास घेताना कफचा आवाज जो आहे तो वूफ वूफ असा आवाज येतो, त्या कंडिशनला वूपिंग कफ असं म्हटलं जातं. अँड क्रोनिक ब्रोंकायटिस. ओके, ब्रोंकायटिस म्हणजे काय, तर ब्रोंकाय ट्रॅकचं इन्फ्लामेशन होतं. ओके, त्याला ब्रोंकायटिस असं म्हटलं जातं. सो क्रोनिक ब्रोंकायटिस आणि अस्थमामध्ये वसाका लीफ जे आहे ते यूज केलं जातं. ओके, अस्थमामध्ये काय होतं तर ब्रोंकाय ट्रॅक जो आहे त्याचा डायमीटर कमी झाल्यामुळे श्वास घ्यायला अडथळा येतो. ओके, आणि त्याच्यामुळे अस्थमामध्ये वसाका जो आहे तो इफेक्टिव्ह होणार आहे. ओके, कारण का तो ब्रॉन्काय ट्रॅकचं रिलॅक्सेशन करणार आहे. ओके, सो इट इज यूज ॲज अन सिडेटिव्ह, एक्सपेक्टोरंट, अँटीस्पाझमोडिक अँड अँथलमेंटिक प्रॉपर्टी. अजून त्याचे काय काय यूज आहेत, इट्स यूज ॲज अन सिडेटिव्ह. ओके, सो सिडेटिव्ज आर द एजंट विच प्रोड्युसेस द काल्मनेस. ओके, ड्राउझीनेस, बॉडीला शांत करण्याचं काम जे आहे ते सिडेटिव्ह कॅटेगरीचे ड्रग करतात. सो दिस वसाका लीफ पजेस दिस सिडेटिव्ह प्रॉपर्टी अँड ऑल्सो इट्स ॲक्ट्स एज अन एक्सपेक्टोरंट, सो दे एक्सपेल्स द कफ फ्रॉम द बॉडी. इट्स ऑल्सो ॲक्ट ॲज अन अँटीस्पाझमोडिक. ओके, स्पाझम म्हणजे मी तुम्हाला काय सांगितलं आहे तर कॉन्ट्रॅक्शन. ओके, सो अँटीस्पाझमोडिक म्हणून ते ॲक्ट होतात, म्हणजे स्पाझम रिलीव्ह करायचं काम, स्पाझम कमी करायचं काम जे आहे ते वसाका लीफ करतं. ओके, अँड ऑल्सो इट्स ॲक्ट्स ॲज अन अँथलमेंटिक प्रॉपर्टी. ओके, अँथलमेंटिक्स आर द ड्रग्स विच यूज टू किल द वर्म. जंत किल करण्यासाठी अँथलमेंटिक ड्रग यूज केले जातात. सो दिस वसाका लीफ विच पजेस द अँथलमेंटिक प्रॉपर्टी ऑल्सो. ओके, सो कोणते कोणते यूज बघितले आहेत आपण, तर कोल्डमध्ये आहे, कफमध्ये आहे, वुपिंग कफ, क्रोनिक ब्रॉन्कायटिस, अस्थमा कंडिशनमध्ये. देन इट ऑल्सो ॲक्ट्स ॲज अन सिडेटिव्ह, एक्सपेक्टोरंट, अँटीस्पाझमोडिक अँड अँथलमेंटिक ॲक्शन्स. ओके, सो इथे आपण त्याचे डिफरंट युजेस बघितलेले आहेत. इथे आपला वसाका ड्रग कंप्लीट झालेला आहे. ओके, सो वसाका ह्या ड्रगचं स्टडी आपण त्याचं सिनॉनिम, बायोलॉजिकल सोर्स, मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स, युजेस इथे डिस्कस केलेले आहेत. ओके, सो आता ह्याच्यानंतर आपण एक व्हिडिओ बघणार आहोत की आपल्या लॅबमध्ये हे जे ॲक्च्युअल ड्रग आहेत ते अवेलेबल आहेत, त्याचा मी एक शॉर्ट व्हिडिओ बनवलेला आहे, तो आता इथे आपण बघणार आहोत. ओके, सो हे जे ड्रग आहेत ते तुम्हाला ॲक्च्युअल कसे दिसणार आहेत आणि त्यांना तुम्हाला मग आयडेंटिफाय करण्यासाठी इझी पडणार आहे. ओके, सो त्याच्यामुळे आपण इथे आता एक व्हिडिओ बघणार आहोत. ओके, सो आपल्या लॅबमध्ये हे ड्रग आहेत की जे सेंट्रल नर्वस सिस्टीमवर ॲक्ट होणारे ड्रग 3 आहेत त्याच्यामध्ये, आणि 2 ड्रग जे आहेत लीफ ड्रग जे आहेत ते अँटीटसिव्ह म्हणून ॲक्शन शो करतात. ओके, सो CNSवर ॲक्ट होणारे ड्रग ॲकोनाईट, अश्वगंधा आणि इफेड्रा आहे. अँटीटसिव्ह म्हणून ॲक्ट होणारे ड्रग तुलसी आणि वसाका आहे की जे लीफ फॉर्ममध्ये इथे तुम्हाला दिसत आहेत. ओके, सो हे ड्रग तुम्ही नीट बघून घ्या. आता आपण इंडिव्हिज्युअल ड्रग बघूया. सो हा फर्स्ट ड्रग आहे सेंट्रल नर्वस सिस्टीम ॲक्टिंग ड्रग, ॲकोनाईट हा ड्रग आहे. ओके, सो असा ड्रग जो आहे तो आपल्या लॅबमध्ये अवेलेबल आहे. जर तुम्ही ॲकोनाईट ड्रग बघितला तर त्याचा सरफेस कसा आहे, त्याच्यावर फ्युरोज प्रेझेंट आहेत. ओके, सरफेस बघा रफ आहे. त्याच्यानंतर त्याचा अप्पर पोर्शन कसा आहे, ब्रॉड आहे. ओके, अप्पर पोर्शन ब्रॉड आहे. ओके, आणि लोअर एंड जे आहे ते त्याचं नॅरो एंड आहे. ओके, कोनिकल शेप आहे त्याचा. ओके, डार्क ब्राऊन कलरचं असं ॲकोनाईट रूट जे आहे ते आपल्या लॅबमध्ये अवेलेबल आहे. ओके, सो हा ड्रग तुम्ही व्यवस्थित बघून घ्या. स्पॉटिंगसाठी असा ड्रग तुमच्यासमोर पेट्री डिशमध्ये ठेवलेला असतो. ओके, सो दिस इज द ॲकोनाईट ड्रग विच इज प्रेझेंट इन टू अवर फार्माकोग्नसी लॅबोरेटरी. नेक्स्ट ड्रग आहे सेकंड ड्रग, अश्वगंधा ड्रग. ओके, सो हे अश्वगंधाचे स्टेम आहेत. इथे तुम्ही जर त्याचा कलर बघितला तर बफ कलरचे आहेत. ओके, त्याच्यानंतर स्टेमचा जो सरफेस जर तुम्ही बघितला तर त्याच्यामध्ये जर इंडिव्हिज्युअल घेऊन तुम्ही हातामध्ये बघितलात तर सरफेसवर काय आहेत, स्ट्रायशन्स आहेत, व्रिंकल सरफेस आहे. ओके, नोड्स त्याच्यावर प्रेझेंट्स आहेत. ओके, सो फ्रॅक्चर जे आहे त्याच्यावर शॉर्ट आणि अनइवन असे फ्रॅक्चर्स त्याच्या सरफेसवर प्रेझेंट आहेत. ओके, सो दिस इज द सेकंड ड्रग विच ॲक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम, दॅट इज अश्वगंधा स्टेम्स. ओके, सो हा अश्वगंधा हा ड्रग आहे. नेक्स्ट आहे थर्ड ड्रग विच ॲक्ट्स ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम इज इफेड्रा. ओके, सो हे इथे इफेड्राचे स्टेम्स आहेत.
ओके. सो स्टेम जर तुम्ही व्यवस्थित बघितलात, त्याचं मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स जर तुम्ही इथे बघितलात, तर स्टेमवर काय आहेत, लॉन्जिट्युडनल स्ट्रायशन्स प्रेझेंट आहेत. ओके. सो त्याचं सरफेस जर तुम्ही बघितलात तर त्याच्यावर लॉन्जिट्युडनल स्ट्रायशन्स जे आहेत ते प्रेझेंट आहेत. ओके. नोड्स आणि इंटरनोड्स प्रेझेंट आहेत. इथे तुम्हाला दिसत आहेत नोड्स, इंटरनोड्स प्रेझेंट आहेत. फ्युरोज प्रेझेंट आहेत त्याच्या सरफेसवर. ओके. सरफेस जे आहे त्याच्यावर फ्युरोज प्रेझेंट आहेत. So this is the ephedra drug which is present into our laboratory. फार्माकोग्नसी लॅबोरेटरीमध्ये असा इफेड्रा ड्रग जो आहे तो अवेलेबल आहे. ओके. नेक्स्ट ड्रग आहे अँटीटसिव्ह कॅटेगरीचा तुलसी. ओके. सो तुलसी तुम्ही सगळ्यांनीच बघितलेली आहे, सगळ्यांच्या दारामध्ये तुलसी आहे. सो तुलसीचं लीफ फ्रेश आणि ड्राईड फॉर्ममध्ये यूज केलं जातं. ओके. सो हे तुलसीचं हब आहे. ओके. जर इंडिव्हिज्युअल लीफ आपण हातामध्ये घेऊन बघितलं तर त्याचं लीफ ग्रीन कलरचं आहे. ओके. इथे तुम्हाला दिसतं आहे. ओके. त्याच्या सरफेसवर जर तुम्ही बघितलं तर शेप जर बघितला तर कसा आहे त्याचा, तुलसी लीफचा इलिप्टिकल अबलॉंग शेप आहे. ओके. ॲक्यूट त्याचा अपेक्स जे आहे ते ॲक्यूट आहे. मार्जिन जर बघितलं तर ती कशी आहे, सिरेट आहे. ओके. आणि बॅक पोर्शनलासुद्धा ट्रायकोम्स जे आहेत, हेअर लाईक प्रोजेक्शन, बॅक आणि अप्पर पोर्शनला दोन्हीकडे तुलसीच्या ट्रायकोम्स प्रेझेंट आहेत. ओके. हे त्याचं फ्लॉवर्स आहेत की जे पर्पल कलरमध्ये प्रेझेंट असतात. ओके. सो दिस इज द तुलसी ड्रग. नेक्स्ट ड्रग आहे लास्ट ड्रग अँटीटसिव्ह कॅटेगरीचा वसाका. ओके. सो हे अडुळशाची पानं आहेत. ओके. सो इथे असे फ्रेश फॉर्ममध्ये तुम्हाला स्पॉटिंगसाठी ठेवले जातात. ओके. सो एक सेपरेट पान जर तुम्ही बघितलात तर ते कसं आहे, त्याची लेंथ 10 to 20 सेंटीमीटर लॉंग आहे. ओके. त्याच्यानंतर त्याचा अपेक्स जो आहे तो कसा आहे, ॲक्यूट आहे. ओके. आणि एंड जो आहे तो सुद्धा ॲक्युमिनेट आहे. ओके. त्याच्यानंतर त्याची मार्जिन जर जी तुम्ही बघितलात तर ती कशी आहे, एंटायर आहे. ओके. एंटायर अशी प्लेन मार्जिन त्याची आहे. ओके. सो हे जे लीफ आहे ते वसाकाचं लीफ आहे. ओके. So these are the morphological study of this drug acting on the central nervous system. हा वसाका ड्रग आहे की ज्याला मराठीमध्ये अडुळसा म्हणतात. ओके. सो असे ड्रग जे आहेत ते आपल्या लॅबमध्ये अवेलेबल आहेत. ओके. सो इथे तुम्हाला सर्व ड्रग दिसत आहेत. सो पहिले 3 ड्रग आहेत, CNS ॲक्टिंग ड्रग आहेत, आणि लीफ फॉर्ममध्ये जे फ्रेश फॉर्ममध्ये इथे तुम्हाला ठेवलेले दिसत आहेत ते अँटीटसिव्ह कॅटेगरीचे ड्रग आहेत. ओके. सो असे ड्रग जे आहेत ते आपल्या लॅबमध्ये अवेलेबल आहेत. त्याचा व्हिडिओ आपण इथे बघितलेला आहे. ॲक्च्युअल ड्रग तुम्हाला कसे दिसणार आहेत ते तुम्ही इथे बघितलेलं आहे. ओके. त्याच्यानंतरचा नेक्स्ट पार्ट आहे तुमच्या मॅन्युअलमध्ये ऑब्झर्वेशन टेबल. ओके. सो जसे तुम्ही इंडिव्हिज्युअल ड्रग बघितले आहेत त्याचं ऑब्झर्वेशन तुम्हाला ऑब्झर्वेशन या कॉलममध्ये लिहायचं असतं. ओके. सो कलर फर्स्ट ड्रग जर आपण बघितलेला आहे ॲकोनाईट. ओके. कोणता कलर आहे त्याचा, तर डार्क ब्राऊन कलर आहे. ओडर त्याची स्लाईट आहे. टेस्ट जर आपण बघितली तर ती स्लाईट आहे, स्लाईट टेस्ट आहे. ओके. साईज जर बघितली तर 4 to 10 सेंटीमीटर लेंथ आहे. आणि विल्थ किती आहे त्याची, तर 1 to 3.5 सेंटीमीटर एवढी त्याची विल्थ आहे. ओके. शेप कसा होता त्याचा, कोनिकल शेपचं होतं, टॅपरिंग होतं. एक्स्ट्रा फीचर्स जर बघितलं तर स्लाइडली ट्विस्टेड, थोडं ट्विस्टेड बेंड असं ते ॲकोनाईटचं रूट होतं. ओके. आणि व्रिंकल्स त्याच्या सरफेसवर प्रेझेंट होते. ओके. सो दिस इज द ऑब्झर्वेशन्स विच डन बाय द मॉर्फॉलॉजिकल स्टडी. ओके. सो फर्स्ट ड्रग ॲकोनाईट आहे. त्याचं ऑब्झर्वेशन्स कॉलममध्ये तुम्हाला हे त्याचे जे ऑब्झर्वेशन्स आहेत त्याचा कलर, ओडर, टेस्ट, साईज, शेप आणि एक्स्ट्रा फीचर्स इथे लिहायचे आहेत. ओके. नेक्स्ट ड्रग बघितला होता आपण अश्वगंधा. अश्वगंधाचा कलर कसा होता तर बफ होता, बफ टू ग्रे येलो. ओडर त्याची स्ट्रॉंग आहे. टेस्ट म्युसिलाजिनियस, बिटर अँड ॲक्रिड आहे. साईज जर बघितला तर 10 to 17.5 सेंटीमीटर लेंथ. आणि विल्थ म्हणजे डायमीटर किती आहे त्याचा तर 6 to 12 mm. शेप कसा होता त्याचा, स्ट्रेट होतं, अनब्रांच्ड आहे, कोनिकल शेप होता. ओके. एक्स्ट्रा फीचर्समध्ये आपण बघितलेलं आहे सेकंडरी रूट्स प्रेझेंट असतात. लॉन्जिट्युडनल व्रिंकल्स त्याच्या सरफेसवर प्रेझेंट होते. नोड्स प्रेझेंट होते की जिथून पेटिओल्स म्हणजे छोटे लीफ अराईज होत होते. फ्रॅक्चर कसं त्याचं शॉर्ट आणि अनइव्हन टाईपचं फ्रॅक्चर होतं. ओके. सो हे ऑब्झर्वेशन तुम्हाला ऑब्झर्वेशन कॉलममध्ये लिहायचं आहे. ओके. देन नेक्स्ट ड्रग आपण बघितलं होता इफेड्रा. ओके. सो इफेड्राचे स्टेम बघितले होते, त्याचा कलर ग्रीनिश येलो होता. ओडर ॲरोमॅटिक अँड पाईन लाईक आहे. टेस्ट ॲस्ट्रिंजंट आहे त्याची. साईज जर आपण बघितली तर 30 to 35 सेंटीमीटर लेंथ अँड त्याचा डायमीटर किती 5 mm इन डायमीटर आहे. ओके.
शेप त्याचा कसा होता, सिलेंड्रिकल अँड इलॉंगेटेड होता. ओके. एक्स्ट्रा फीचर्समध्ये बघितलेलं आहे त्याच्या सरफेसवर फ्युरोज प्रेझेंट होते, नोड इंटरनोड्स प्रेझेंट होते. ओके. आणि नोड्स जे आहेत तिथे स्टिप्युलेटेड लीव्ज अराईज झालेले होते. ओके. सो हे जे सगळं ऑब्झर्वेशन आहे इफेड्रा स्टेनचं आपण केलेलं, ते ऑब्झर्वेशनच्या कॉलममध्ये तुम्हाला लिहायचं आहे. ओके. नेक्स्ट ड्रग आपण बघितला होता अँटीटसिव्ह कॅटेगरीचा तुलसी. ओके. सो तुलसीचं लीफ बघितलं होतं, त्याचा कलर कसा होता, ग्रीनिश कलर होता. ओडर ॲरोमॅटिक, टेस्टसुद्धा ॲरोमॅटिक आहे. साईज 2 ते 5 सेंटीमीटर एवढं लॉंग असतं अँड 1.5 to 3.5 सेंटीमीटर एवढा त्याची विल्ट होती. ओके. शेप जर बघितलं तुळशीच्या पानाचा तर सिम्पल आहे, इलिप्टिकल, अबलॉंग, अपटूस आणि सिरेट मार्जिन आहे त्याची. ओके. एक्स्ट्रा फीचर्समध्ये आपण बघितलं होतं की पेटिओलेट लीव्ज आहे, अबलॉंग आहे, ॲक्यूट अपेक्स आहे त्याचा. ओके. मार्जिन जे आहे ते एंटायर असते किंवा सिरेट असते. ओके. डेंटेड असते किंवा मग एंटायर मार्जिन हे लीफला असते. ओके. सो हे जे काही तुलसी लीफचं आपण ऑब्झर्वेशन केलं होतं मॉर्फॉलॉजिकल स्टडीमध्ये, ते ऑब्झर्वेशन रिझल्ट्स तुम्हाला इथे या टेबलमध्ये लिहायचे आहेत. ओके. लास्ट ड्रग आपण बघितला होता सेम अँटीटसिव्ह कॅटेगरीचा वसाका. ओके. वसाकाला अडुळसा असं म्हटलं. सो वसाकाचे लीफ ड्रग म्हणून यूज केला जातो. कलर कसा होता लीफचा, तर डल ब्राउनिश ग्रीन आहे. ओडर कशी आहे तर स्लाइटली कॅरेक्टरिस्टिक्स. टेस्ट जी आहे ती समवॉट बिटर आहे. साईज 10 to 20 सेंटीमीटर लॉंग आहे, 3.5 to 6 सेंटीमीटर ब्रॉड आहे. शेप लॅन्सिओलेट आहे त्याचा. एक्स्ट्रा फीचर्स जर आपण बघितले तर मार्कली ॲक्यूट ॲट द बेस आहे. ओके. अँड स्लाइटली ॲक्युमिनेट टुवर्ड्स द अपेक्स. ओके. सो बेसलासुद्धा आणि अपेक्सलासुद्धा ॲक्यूट असं ते लीफ होतं आणि त्याची जी लेंथ आहे ती 10 to 20 सेंटीमीटर, म्हणजे त्याची जी उंची आहे ती जास्त होती. ओके. लीफ जे आहेत ते आपण वसाकाचे बघितलेले आहेत आणि त्याच्यानुसार त्याच्या मॉर्फॉलॉजिकल स्टडीचे जे डिफरंट मॉर्फॉलॉजिकल पॅरामीटर्स आहेत त्याचं जे काही ऑब्झर्वेशन आपण केलेलं आहे ते जे काही ऑब्झर्वेशन आहे ते आपल्याला ह्या ऑब्झर्वेशन कॉलममध्ये इथे असं लिहायचं आहे. ओके. सो इथे ऑब्झर्वेशनचं जे टेबल आहे ते आपल्याला असं लिहून कंप्लीट करायचं आहे. आणि नेक्स्ट लास्ट पार्ट जो आहे तो फायनल कन्क्लुजन. ओके. सो विथ द हेल्प ऑफ मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टर्स गिवन अननोन क्रूड ड्रग आर कन्फर्म टू बी. कोणते कोणते आपण कन्फर्म केलेले आहेत. फर्स्ट आपण ॲकोनाईट बघितलेला आहे. ओके. सो इथे तुम्हाला जी फर्स्ट इमेज दिसते ती कोणती आहे, ॲकोनाईट आहे. ओके. देन अश्वगंधा, देन इफेड्रा, तुलसी अँड वसाका. ओके. सो दीज क्रूड ड्रग्स आर आयडेंटिफाईड विथ द हेल्प ऑफ देअर मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स. ओके. सो फायनल कन्क्लुजनमध्ये तुम्हाला क्रूड ड्रगचे नेम मेन्शन करायचे आहेत. ओके. त्याच्यानंतर एक्सपेरिमेंटच्या लास्टला तुम्हाला 10 क्वेश्चन्स दिलेले आहेत. त्या क्वेश्चन्सचे आन्सर तुम्हाला सर्च करायचे आहेत आणि जी ब्लँक स्पेस प्रोव्हाइड केलेली आहे मॅन्युअलमध्ये तिथे ते लिहायचे आहेत. ओके. सो फर्स्ट क्वेश्चन आहे विच पार्ट ऑफ धतुरा इज यूज्ड ॲज अन क्रूड ड्रग. ओके. जेव्हा थेरॉटिकल पार्टमध्ये तुम्हाला सेंट्रल नर्वस सिस्टम ॲक्टिंग ड्रग स्टार्ट होईल तेव्हा तुम्हाला CNSवर ॲक्ट होणारे सगळे ड्रग होणार आहेत. ओके. सो धतुरा हा जो ड्रग आहे, धोतरा असं त्याला मराठीत म्हणतात, तो सुद्धा CNS ॲक्टिंग ड्रग आहे. ओके. सो त्याच्यामुळे तुम्हाला जर्नल जे आहे, मॅन्युअल जे आहे ती नंतर लिहायची आहे, कारण का तुम्हाला बऱ्यापैकी क्वेश्चनचे आन्सर जे आहेत ते मिळायला हेल्प होईल. ओके. सो धतुरा जो आहे तो जनरली लीफ फॉर्ममध्ये यूज केला जातं. धोतराचं पान ॲज अ ड्रग म्हणून यूज केलं जातं. ओके. देन नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आहे राईट टू थेरापेटिक युजेस ऑफ अश्वगंधा. अश्वगंधाचे जे युजेस आपण डिस्कस केलेले आहेत त्याच्यातले 2 थेरापेटिक युजेस तुम्हाला इथे ह्याच्या आन्सरमध्ये लिहायचे आहेत. थर्ड क्वेश्चन आहे विच पार्ट ऑफ तुलसी कंटेन्स मोर वोलाटाईल ऑइल. ओके. आपण मगाशी बघितलेलं आहे तुलसीचा स्टडी करताना की तुलसीच्या सर्व पार्टमध्ये वोलाटाईल ऑइल कंटेंट प्रेझेंट असतं, पण जास्त वोलाटाईल ऑइल कशामध्ये प्रेझेंट असतं तर लीफमध्ये. ओके. सो इथे तुम्हाला ह्या क्वेश्चनचा आन्सर लीफ असं लिहायचं आहे. देन विच प्रिन्सिपल इन तुलसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्युनोमॉड्युलेटरी ॲक्शन. ओके. सो तुलसीमध्ये जे केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स आहेत त्याच्यामधलं कोणतं केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स आहे विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्युनोमॉड्युलेटरी ॲक्शन. ओके. सो इम्युनोमॉड्युलेटरी ॲक्शन म्हणजे काय तर आपल्या बॉडीची जी इम्युनिटी सिस्टीम आहे. ओके. सो इम्युनिटी सिस्टीमला मराठीमध्ये काय म्हणतात तर रोगप्रतिकारक शक्ती. ओके. सो ही रोगप्रतिकारक शक्ती आहे ती इम्प्रूव्ह करण्यासाठी, ती चांगली करण्यासाठी तुलसीमधलं कोणतं केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स काम करतं ते तुम्हाला शोधून काढायचं आहे आणि त्याचं नाव इथे तुम्हाला लिहायचं आहे. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन आहे राईट अ मोड ऑफ ॲक्शन ऑफ अँटीटसिव्ह ड्रग. ओके. सो हे अँटीटसिव्ह ड्रग कफ बाहेर टाकायचं काम करतात. मग ते कोणत्या मेकॅनिझमने कफ बॉडीमधून एक्सपेल्स करतात, ते मेकॅनिझम कोणते आहेत ते आपल्याला इथे या क्वेश्चनच्या आन्सरमध्ये लिहायचे आहेत. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन गिव्ह 2 एक्झाम्पल्स ऑफ क्रूड ड्रग बिलॉंग टू ॲकांथसी फॅमिली. ओके. सो ॲकांथसी फॅमिलीचे कोणते 2 ड्रग आहेत त्यांची नावं इथे तुम्हाला लिहायची आहेत. ओके.
Then next question is that why sacred basil is given as a synonym to tulsi plant? Give a reason. Okay, so sacred basil हे जे नाव आहे ते तुलसीला ॲज अ सिनॉनिम म्हणून का दिलेलं आहे त्याचं रिझन तुम्हाला इथे लिहायचं आहे. ओके, म्हणजे फर्स्ट तुम्हाला काय करायचं आहे, सॅक्रेड बेसिल म्हणजे काय ह्याचं मिनिंग तुम्हाला शोधून काढायचं आहे आणि त्याच्यानंतर ते तुलसीला का दिलं असेल ह्याचं रिझन तुम्हाला इथे या क्वेश्चनच्या आन्सरमध्ये लिहायचं आहे. ओके, देन राईट 4 एक्झाम्पल्स ऑफ अँटीडसिव्ह ड्रग. ओके, अँटीडसिव्ह कॅटेगरी म्हणजे अँटीडसिव्ह इफेक्ट शो करणारे अजून कोणते 4 ड्रग आहेत त्यांची नावं तुम्हाला शोधून लिहायची आहेत या क्वेश्चनच्या आन्सरमध्ये. 9th क्वेश्चन आहे स्टेट द मिनिंग ऑफ सिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग. ओके, सो सिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग म्हणजे काय ह्याचं मिनिंग तुम्हाला इथे लिहायचं आहे. ओके, मगाशी मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे सिम्पॅथॅटिक नर्वस सिस्टीम विच इज असोसिएटेड विथ आवर बॉडी रिॲक्शन सिस्टीम. ओके, म्हणजे एखाद्या इमर्जन्सी कंडिशनला आपण जी रिॲक्शन्स देतो विच इज ड्यू टू द सिम्पॅथॅटिक नर्वस सिस्टीम. आपल्या बॉडीमध्ये जी सिम्पॅथॅटिक नर्वस सिस्टीम आहे त्याच्यामुळे आपण एखाद्या इमर्जन्सी कंडिशनला रिॲक्ट होतो. ओके, इमर्जन्सी कंडिशन म्हणजे काय, सपोज आपल्याला समोरून धावत येताना बैल दिसला तर आपण काय करतो, पळायला लागतो. ओके, मग आपण पळायला लागतो ही ॲक्शन आपल्याला कोण कमांड करतं, तर आपली सिम्पॅथॅटिक नर्वस सिस्टीम. ओके, एखाद्या गरम सर्फेसला जर आपला हात लागला तर आपण लगेच हात मागे घेतो. ओके, मग ही जी आपण ॲक्शन करतो हात लगेच मागे घ्यायची विच इज ड्यू टू द सिम्पॅथॅटिक नर्वस सिस्टीम. ओके, म्हणजे बॉडीची जी ॲक्शन इमर्जन्सी कंडिशनला होते विच इज ड्यू टू द सिम्पॅथॅटिक नर्वस सिस्टीम. ओके, मग सिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग म्हणजे काय, तर सिम्पॅथॅटिक नर्वस सिस्टीम सारखेच ते ॲक्शन शो करतात म्हणून त्यांना सिम्पॅथोमायमेटिक असं म्हटलं जातं. ओके, मायमेटिक म्हणजे काय, मिमिक्री. ओके, विच शोज द सिमिलर इफेक्ट. ओके, सो हेचं मिनिंग तुम्हाला इथे या आन्सरमध्ये लिहायचं आहे. ओके, आणि लास्ट क्वेश्चन आहे गिव द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ ॲकोनाईट. ओके, ॲकोनाईट जो आपण फर्स्ट ड्रग बघितलेला आहे CNS ॲक्टिंग ड्रग त्याचा बायोलॉजिकल सोर्स आपण डिस्कस केलेला आहे तो या आन्सरमध्ये इथे लिहायचा आहे. असे टोटल 10 क्वेश्चन्स इथे एक्सपेरिमेंट्सच्या लास्टला दिलेले आहेत त्याचे आन्सर तुम्हाला सर्च करून जी स्पेस प्रोव्हाइड केलेली आहे आन्सरसाठी तिथे लिहायचे आहेत. ओके, सो इथे आपला मॉर्फॉलॉजिकल स्टडीचा जो सेक्शन आहे क्रूड ड्रगसाठीचा त्यातला सेकंड एक्सपेरिमेंट आपण कंप्लीट केलेला आहे, एक्सपेरिमेंट नंबर 14. ओके, सो त्याच्यामध्ये आपण CNS ॲक्टिंग ड्रग आणि अँटीटसिव्ह कॅटेगरीचे ड्रग त्याच्यामध्ये CNS ॲक्टिंग ड्रगमध्ये ॲकोनाईट, अश्वगंधा आणि इफेड्रा ड्रग बघितलेला आहे. अँटीटसिव्ह कॅटेगरीमध्ये आपण तुलसी आणि वसाका या सगळ्या ड्रगचा आपण मॉर्फॉलॉजिकल स्टडी करून आपण त्याचं आयडेंटिफिकेशन कसं करू शकतो इथे आपण ह्या एक्सपेरिमेंट नंबर 15मध्ये बघितलेलं आहे. ओके, सो आजच्या लेक्चरमधला जर कोणता पार्ट जर तुम्हाला समजला नसेल तर तुम्ही मला पर्सनल मेसेज करून विचारू शकता. सो थँक्यू फॉर लिसनिंग मी. हॅपी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. टेक केअर ऑल ऑफ यू. गुड बाय.